हेलो नमस्कार वेलकम कर समय बड़ा ब्लॉग्स को केमती अच्छा भल अच्छा तो बाकी आज जो वीडियोटा बनाऊँ ना यहाँ निहाती भाव आपण मानी केवल ठीक अच्छे कहीं आपण मैंने सब जानापी चाहिए तो मु भाविली मु कहबी आपण मैंने शुणवे क्या मन में इड़ सियाड़ कथा कौन पर आसो कहतु आज जाके मुझेटा वीडियो पकई सबू जाक सत आउ रियल है किसी फेक नुहे किसी एक्टिंग नुहे किसी मुझे अभिनय करनी ना किसी मिछ भी ना है तो समस्त नुहति तुम मान तो समस्त नुहति बाकी किछिटा लोक अच्छा जी कि मत गोटे क्वेश्चन बारंबार लिखुं मु कड़े बहुत खराब पिला है ना मु घर छाड़ी आम जो सब आसिक रोच पदारे मो फैमिली समस्ते गाँ छाड़ी आम पदारे रोचु तो बहुत किसी से भी बहुत किसी लगे कहते किसी जानी ना बुझल ना कहार सत कथा को न जाणी सहित कौन है न कि कौन घटी न घटी सेमती किसी तुम जानी ना न जाणी सेमती क्या एमती गोटे आंगुठ देखाटा भूल जदि आम एमती गोटे आंगुठ देखा तो आम आड़ को रोचे 3टा आंगुठी ठीक अच्छे ना तो भाविदेवा कथा जे जनकर सतटा कौन जाना जनकर परिस्थिति बुझा है ना तो तार केते दुख से केते सही कौन आसिक पदार रोच थोड़ी ना आम ये मागणा रोचु कि आम पुणी रेंट देके रोचे ना घर भड़े पदार आसिक घर भड़ा नहीं रहा केते मात्रा रे कष्ट कहले सहज कथा कि पुणी फैमिली सहित ठीक अच्छे तो मु कहीदेवाई चाहूँगी एनी वन से जी भी आसिकिना किसी कहूना कहीं आगे प्रथम भाविबा दरकार मनीष खुशी के आसिक पदारे रुएनि है ना मोर गाँ अच्छी घर अच्छी जमी बाड़ी अच्छी सबकि थाई भी आम आसिक आज अलग जगह रोचु है ना तो क्या आक्षेप करी केबे भी कहबानी जमती कि ताकू कष्ट लगे जो थे किसी जानी ना कहीं सेमती कहबे जदि जानापी चाहूँगी मन भितर ताले पचारि पारे मु देखिए आपड़ पचारे मुझे गोटे गोटे प्रश्नर उत्तर देवी आपड़ कि न जाणी मत एमती भाव में कहे ना सीरियसली कहूँ बहुत कष्ट लगे ठीक अच्छे ना आउ हाँ गाँ छाड़ी आसबार गोटे कारण गाँव रे आम जो घर द्वार अच्छी कि जमबाड़ी अच्छी कथा ना ना बापर जितेटा पुओ सेतेटा घर जिते भाई सेते घर तो सेमती मो बापा माँ होचंदी पूरा पूरी सरल मनुष्य से माने झगड़ा झाटी पशि पारे कि आमे मैंने भी पिला माने सेमितिका संस्कार कहीं भी पाइनु तो से जो गाँ परिवेशटा ना आमर प्रकृति से भाया ठीक अच्छे ना मु कहवाई चाहू नी सब बेले जनक आड़ को आंगुठ देखाटा ठीक कथा नुह मुझे कहवाई बाध्य हली ठीक अच्छे गाँ छाड़ी आसबार मुख्य कारण हूँ मो बापांकर भाई माने जी कि आमर के भल चाहते आमर के भलरे रहू भी देखिपारे कि खुशी भी सही पारे ठीक अच्छे ना एमती चलिकी पलैबे आगे तुम हस देखिकी तुम चाल देखिकी तुमको से नहीं नरके पकईदेवे कहूँ तो सेमती जगह किए राति खाई पी शांति समस्ते शोवाई चाहती आम भी चाहूँ बाकी तुम यदि शांति शोई पारनी राति कौन दिन भी गंडे खाई शांति रही पारनी ताले से भाया परिवेश केमी जड़े बंची पार ता पिला छुआ को लेकिन सेमती जगह बड़ हेले ना किसी शिक्षा आम पाइपर था पूरा पूरी मूर्ख होता मूर्ख आउ अशिक्षित ठीक अच्छे ना तो मो बापा माँ केबे भी सेमती परिवेश आमको बड़ करने देलेनी जो कि आम आसिक पदारे रोच है ना आ हाँ सेकेंड कथा है घर अच्छी कथा ना ना
ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର କହିଲି ଏଇଖିନା ସେମିତି। ତ ମୋର ଯେ ଜେଜେମା ସିଏ ପଳାଇଲେଣି କେବେଠାରୁ। ତ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଗଲେ ଭାଇମାନେ ନା, ତ ସେମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁରାପୁରି ବଦମାସ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏତେ ବଦମାସ ମୁଁ ତାକୁ ଦାଦା ବୋଲି ବି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କେବେ ଦାଦା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କି କେବେ ବି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ପଦାରେ ରହୁଛୁ ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଗଲେ 4 ଜଣ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେମାନେ ମହାନ ଲୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯାହା ସୁବିଧା ସେଇଟା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଭାଇ ହଇରାଣ ହେଉଛି? ଜାଗା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଭାଇମାନଙ୍କର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଜାଗା ବାଡ଼ି, ମୋ ବାପାଙ୍କର 5ଟା ଭାଇ, ତ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଗା ବାଡ଼ି ତ ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ବଡ଼ମାନେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ନ କରିଥାନ୍ତା ନା, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛ ମୋ ଆଡ଼କୁ, ଟିକେ ଭାବ ପିଲାଟା କେତେ କ'ଣ ସହିଛି, ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ ହୋଇଛି। ଆସିକିନା କହିଦେବ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ ତମେ ଏମିତି ତମେ ସେମିତି। ସିରିୟସଲି କହୁଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। କେବେ କେହି ତା ଜନ୍ମ ମାଟିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆସେନି, କି ଖୁସିରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ପଦା ଜାଗାରେ ରୁହେନି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମାନେ ଆମ ପରିବାରକୁ, ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିବେଶଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ହେଲା ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରଖେଇ ଦେଲେନି ହେଲା। ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ ହେଇଗଲାଣି 8-9 ବର୍ଷ। ମାନେ ମୋ +3ର ମୁଁ +3 କରିବାର, +3 ସରିଗଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେତେବେଳେ 10th ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ସେବେଠାରୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁଣୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଥିବ, ତୁମର ମାଟି ଘରଟେ ଥିବ, ଚାଳ ଘରଟେ ଥିବ, ହେଲା। ଗୋଟେ ବଖରା ହେଉ କି 2ଟା ବଖରା ହେଉ ଥିବ, ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ଛପର କରିବା ପାଇଁ ନା ମନା କରିବ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିକି ଅଟକେଇବ, ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଚଳିପାରିବ କୁହ? କେବେ ଚଳିପାରିବ କି? ବର୍ଷା ଅଛି, ଖରା ଅଛି, ଶୀତ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଛପର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। କୁହ କେମିତି ରହିବ? ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ନା, ସବୁରି ମୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଭାଷା ଅଭାଷା, ସବୁକିଛିରେ ଭରପୁର ସେ ଲୋକ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଛି। ତ ମୋ ବାପା ମା ଯେହେତୁ ନିରୀହ ସରଳ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତିନି କି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବା ପାଇଁ ନା, ଦେଖିବ ଦବେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଯଦି ମୋ ବାପା ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଟାଣ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବିପଦ କଥା ଜୋର କରିକି କହିପାରୁଥାନ୍ତେ, ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ କି? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏଠି ଆସିକି ଭଡ଼ା ଗଣିବା, ପଇସା ଦେବା, କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ତ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ନା, ନିଜର ବି ଘର ଅଛି ନା। ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ କରି ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପିଲା ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା, ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ସେବେଠାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ମୋର ଅଧା ସମୟ କଟିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ସିନା 8 ବର୍ଷ, ସେଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଥିବି। ଛୁଆ ବେଳଠାରୁ ସେଠି। ତ
ତ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କିଛି ନ ଜାଣିକି ଜଣକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛ ନା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାର ଯେ ଭଉଣୀ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି। ଯଦି ଭଉଣୀ ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରୁନା ମୋ ନାଁ ଧରିକି ମୋତେ ପଚାର, ଆରେ ସୌମ୍ୟା ତୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି ମୋତେ ଟିକେ କହ। ନା କି ତୁମେ ଆସିକି ଖରାପ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛ, ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛ, ଗାଁରେ ତୁମେ ଏଇଆ କରୁଥିଲ ସେଇଆ କରୁଥିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ନା ତୁମ କମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଏମିତି ଲେଖିକିନା ଖରାପ କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ନାଁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବି ନା, ଅତି କମ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି 10 ଜଣ ବି ଦେଖିବେ, ସେ 10 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ତୁମକୁ ଖରାପ କରି କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଟିକେ ଭାବ। କାହାରି ଅତୀତ ନ ଜାଣିକି କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେନି, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଭାବରେ ରଖିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରେ, ନା କୌଣସି ଖରାପ କାମରେ, ନା କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସିଏ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନା ଆମକୁ କେବେ ସେମିତିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କାହିଁକିନା ଯାହା ବାପା ମା କେବେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବେନି, କେବେ ବାପା ମା ଭାଷା ଭାଷାରେ ପଶି ପାରିବେନି, ମାଡ଼ଗୋଳ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ନା। ମୋ ବାପା କାହାର ପଦେ ଟାଣ କଥା ବି ସହିପାରିବେନି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ବାପା ମା କେମିତିକା ନରମ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆସିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ, ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣିଛ ମୋ ବିଷୟରେ ନା, ଏମିତି ଆସିକି ଲେଖନି ପ୍ଲିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହଟ୍ କରୁଛି। ଯେତିକି ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ମୋର ଗାଁରେ, ଆରାମସେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁରି ମୂଳରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମୋ ବାପାର ଭାଇମାନେ ହେଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭାଇମାନେ। ଯଦି ବଡ଼ମାନେ ଘରେ ଠିକ୍ ନଥିବେ, ସାନମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ତ ଯେଝା ବାଟେ ଯେଝା ଅଛନ୍ତି। ହଇରାଣ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ହଇରାଣ ସାନ ମାନେ ମୋ ବାପା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାଟାରେ ଆମେ ଯଦି ବି ଆଜି ବଞ୍ଚିଯାଇକି ଅଛୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁକିନା। ବାକି ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି। ମୋର କେହି ଦାଦା ନାହାନ୍ତି, କେହି ବଡ଼ବାପା ନାହାନ୍ତି, କେହି ଝିଆରୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, କି ବଡ଼ଉ ନାହାନ୍ତି, ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏସେଟ୍ରା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲିଅରଲି କହିଦେଉଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଉଠଉଛ ମୋ ଆଡ଼େ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପଦାରେ ଜଣେ ଆସିକି ରହୁଛି, ପଇସା ଦେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ପୋଷିକି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ପଛଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯାଅ, ତାର ପଛର ଅତୀତଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନାଇଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଆସିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କଥା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିରୀହ ମଣିଷ, ସରଳ ମଣିଷଟି କଷ୍ଟ ପାଏ। କଷ୍ଟ ପାଏ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଏ, ସେ ସହିଯାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆସିକି ଡେଲି ଡେଲି ଲେଖୁଛି, ଭାବନ୍ତୁ ତ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ଆରେ ଯିଏ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଲୋକ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ। ଯାହାର ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଥିବ ତୁମେ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ମୋତେ ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛି, ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏମିତିଆ କାମ କେବେ ବି କରିବନି, ଭଗବାନ ସହିବେନି ୟାର। ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସହିଗଲି, କାଲି ତୁମେ ବି ବାହାସାହା ହେବ, ତୁମର ବି ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏମିତି ବି ହେବ ତୁମକୁ ତୁମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରଖିବାସ କରିଦେବେନି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଶେଷରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ, ପଦା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିବ,
ରେଣ୍ଟରେ ରହିବ କି ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ କି କ'ଣ ଟିକେ ସୁଖରେ ଖାଇବ ପିଇବ ସଂସାର କରିବ। ଶାନ୍ତି, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଉପାସରେ ବରଂ ଶୋଇବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଦରକାର। ତୁମର ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଟିକେ ଭାବ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ବାରମ୍ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିକିନା କଥା ଆସିକି କହିଦେଉଛ ମୋ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ଟିକେ ଭାବିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ କେବେ କେହି ଖୁସିରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ପଦାରେ ରହିବନି, ହେଲା? ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମୋତେ ଭାବୁଥାଉ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଅ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଏମିତି ମୋ ନିଜର ବି କେହି ଦେବେନି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ତ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକା, ହେଲା? ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମୋ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେବେ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହା ଝିଅ, ଅଲଗା କାହା ଭଉଣୀ, ନା, ପୁରାପୁରି ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଦୟା କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ କଥାଟା କରିବ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେବ, ହେଲା? ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉନି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ରହିଲାଣି କି ଏଇଟା 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ତ ତୁମେ ଭାବିବ, କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ତା ବିଷୟରେ କଥା କହିବା ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛି, ଟାଇମ୍ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଆଉ ହଁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନ ଜାଣିକି କାହାକୁ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ହସି ହସି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲା ନା? ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର କଥା ବି ଶୁଣିଛି, ହେଲା? ଆଉ ଏ ସବୁ ଯାକ କାହା ପାଖକୁ ଜାଣିଛ ନା? ସେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭାଇ, ଯାହାକୁ କେବେ ମୁଁ ଦାଦା ବୋଲି ବି ଡାକିନି ଆଜି ଯାକେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଭାବେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଆଉ ଭାଷା ଅଭାଷା ଯିଏ ଅଧିକା କହିପାରିବ, ଯେ କେବେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ମୋର ହେଉଛି ସେ ଗାଁରେ, ସେ ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆଉ ହଁ, କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ, ଆମେ ଯେମିତିକା କର୍ମ କରିବା। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ ଦୁଇପଦ କହିଦେଉଛି, ବିନା ଦୋଷରେ, ଉପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା? ମଣିଷ ସିନା ଫାଙ୍କି ଦେବେ, ମଣିଷ ସିନା ଆମ ଆଗରେ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବେ, ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେ ମୋତେ କହିଦେଲା। ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନାହିଁ କି, ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି, ସେ କେବେ ବି ଫାଙ୍କିବନି। ସେଇ କର୍ମର ଫଳଟା ନା କେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭାରିରେ ଆମେ ପୋତି ହେଇଯିବା, ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣିକି ସେ ମୋ ବାପାର ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଯିଏ ଖରାପ କରିକି ବିନା ଦୋଷରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ବାରମ୍ବାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା? ତ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଅତୀତଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ବାସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି, ହେଲା? କାହିଁକି ନା ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ମୋର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିକି ଭାଷା ଅଭାଷା ସହିତ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବି ଗାଁରୁ ଆସିଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ସେଟାକୁ ବି କହିଲେ।
ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ହେଲା। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ କହୁଛି। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି।